Share. हरे कृष्ण हरे कृष्ण गणेश प्रभु. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha, Nila Madhava Radha, Nila Madhavati Radhe, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadrama, Jaya Sudarshana, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol. I can leave now. Thank you. Hare Krishna. Close the door behind you, okay? Ask mommy. Hare Bol. హరే కృష్ణ. సో మనము క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మంగళశరణ ప్రేయర్ చేద్దాము. భగవద్గీత బుక్ ఉంటే నా దగ్గర టేక్ అవుట్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంతస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा సో మళ్ళీ అనదర్ మనకి సెషన్ మనకి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ అన్ని 12 వీక్స్ అంటే ఒక 3 మంత్స్ అవుతుంది 3 months. 3 మంత్స్ 3 మంత్స్ 3 months. 3 మంత్స్ అవుతుంది గుడ్ సో ఈరోజు ఏంటంటే మనం ఎక్కువ ఈ ప్రభుజీ జాయిన్ అవ్వట్లేదు మనకి యాక్చువల్గా ఇంట్రడక్షన్ మన భగవద్గీతకి ఇంట్రడక్షన్ ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ వస్తుంది దీని తర్వాత మనము భగవద్గీత ప్రతి శ్లోకం బై శ్లోకం వెళ్తుంటాము సీక్వెన్స్ అర్థం చేసుకొని ట్రై చేస్తుంటాము సో ఇప్పటివరకు మనం ఏమి డిస్కస్ చేసాము ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనేది క్యాప్చర్ చేస్తూ ఇప్పటివరకు మనకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మనకి ఇది ఈ నాలెడ్జ్ ఈ జ్ఞానము సంపాదిస్తున్నాము మరి దాంతో ఏం చేస్తున్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాము మనకంటే ముందు దాన్ని ఎలా అప్లై చేశారు సో ఎవరు అప్లై చేయాలి 3 మంత్స్ నుంచి అంటే మనకి ఏమైనా మార్పులు వచ్చాయా ఎందుకంటే మనకు భగవంతుడు చెప్తున్నాడు రాజవిద్య రాజగుహ్యం ఈ విద్య అనేది ఈ జ్ఞానం అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తున్న జ్ఞానం అనేది అన్ని జ్ఞానాల్లో కింగ్ రాజు లాంటిది రాజవిద్య ఇది మనం డిస్కస్ చేసే రాజవిద్య రాజగుహ్యం రాజగుహ్యం అంటే కింగ్ ఆఫ్ సీక్రెట్స్ అంటే మన ఈ రహస్యాలు ఉంటాయి కదా ఈ ప్రకృతి రహస్యాలు దైవ రహస్యాలు సో దైవ రహస్యాల్లో ఇది అన్నింటికంటే భిన్నమైనది కింగ్ ఆఫ్ రహస్య సో రహస్యానికే రాజు లాంటి విద్య రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమైనది ఈ జ్ఞానం ఇదం ఉత్తమమైనది అంటే ఇంతకంటే జ్ఞానము ఇంతకంటే రహస్యము ఇంకొకటి లేదు మళ్ళీ ప్రత్యక్షావగమం ప్రత్యక్షంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు సుసుఖం కర్తుమవ్యం ఇవన్నీ సుఖంగా చేయొచ్చు మరి ఈ విద్య ఏంటి ఈ జ్ఞానం ఏంటి రైట్ ఈ విద్య ఈ జ్ఞానం వెరీ సింపుల్ మనము లాస్ట్ 2-3 వారాల నుంచి ఈ యోగా సిస్టమ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం యోగా అంటే ఏంటి ధ్యాన యోగం అని జ్ఞాన యోగం అని కర్మయోగం అని భక్తి యోగం అని సో అన్నింటిలో భక్తి యోగము ఉత్తమమైనది సో అది భగవంతుడు చెప్పేది కింగ్ ఆఫ్ విద్య ఈ జ్ఞానాల్లో రాజు లాంటిది ఈ భక్తి యోగ మళ్ళీ అన్ని రహస్యాల్లో అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది ఈ భక్తి యోగ సో తను భగవంతుడు అది రిఫర్ ఇస్తున్నాడు భక్తి యోగ గురించి రిఫర్ చేస్తున్నాడు రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదం ఉత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం రైట్ సో ఇంత ఇలాంటి విద్య ఇలాంటి రహస్యము మనము ఆచరణ చేయడం వల్ల సుఖము ప్రార్థిస్తుంది సో మనకి ముందు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మనము ఒక్కసారి అందరము డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ఏమి ఈ 3 మంత్స్ నుంచి మీలో ఏం మార్క్స్ వచ్చాయి ఎన్ని చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఏ విధంగా కాన్షియస్ ఒక 3 మంత్స్ క్రితం మీ కాన్షియస్నెస్ ఎలా ఉన్నది మన చైతన్యం ఎలా ఉంది 3 మంత్స్ తర్వాత ఎలా ఉన్నది తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ ఈజీ అంటే ఇది ఎంత ఈజీ ప్రాసెస్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఒకటి టెంపుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉండాలి అది ఉంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో అది లేకపోయినా మనము ఈ ఆచరణ చేయొచ్చు ఇప్పుడు గణేష్ ప్రభుకి టెంపుల్ సదుపాయం దొరికింది దగ్గరలో రైట్ సో ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకి జపం చేయడము
ఎవరైనా జపం చేయగలుగుతున్నారా? రైట్. ఇంకోటి ప్రసాదం తినడం. సో, ప్రతిరోజు ప్రసాదం తినగలుగుతున్నారా? రైట్. తర్వాత ఆహ్, మన బుక్స్ రీడింగ్ వీలవుతుందా? సో, మన ఒక సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఏంటి? మనం ఒక 3 మంత్స్ ఆలోచిస్తే ఎలా మనకి హెల్ప్ అయింది? అది డిస్కస్ చేస్తూ క్వెషన్స్ ఉంటే క్వెషన్స్ మనం అలా డిస్కస్ చేద్దాము. ఎందుకంటే మనకి మెయిన్‌గా క్వెషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ప్రశ్నలైతే ఏవైతే ఉంటాయో అందరికీ అదే రిలవెన్స్ ఇప్పుడు. కొందరికి వేరే వాళ్ళకి ఇన్‌స్పైర్ చేస్తుంటది. సో, మనం ఏ విధంగా ఇన్‌స్పైర్ చేయొచ్చు. మేము ఇక్కడ మా ఇన్‌స్పిరేషన్‌కి కారణము మేమిక్కడ భక్తులని చూసాం కాబట్టి వాళ్ళు గూడా జాబ్ చేస్తూ, వాళ్ళు గూడా పిల్లల్ని టేక్ కేర్ చేస్తూ భక్తిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. సేవ చేస్తున్నారు. భక్తిలో చాలా అన్నింటిలో యాక్టివ్‌గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. చాలా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు. మీతో ఏ టెన్షన్స్ లేకుండా. రైట్. ఓకే. ఎనీవన్ వాంట్స్ టు టేక్ షాట్? రమేష్ ఆర్ గణేష్ ప్రభు. Today, so lot of other work. సో, డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట నీకు. Yeah, distractions. ఓకే. Ganesh Prabhu. సో ఇన్స్పిరేషన్ అంటే బేసిక్గా ఆల్మోస్ట్ ఒక 2.5 years బ్యాక్ మేము ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాము. సో అక్కడ ఒక ప్రభుజీని కలిసాము. హ్మ్. ఆయన స్పెసిఫిక్గా అంటే ఆయన అలా చాలా రోజులు అవుతుంది ఆయన కృష్ణ కాన్షియస్లో ఉండి. హ్మ్. ఆయన ఏంటంటే ఒక 600 యార్డ్స్లో ప్లేస్ తీసుకొని అంటే జస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇక్కడ రథం ఉంటుంది కదా, హ్మ్. ఆ రథాన్ని ప్లేస్ చేయడానికి వాళ్ళకి ప్లేస్ దొరకలేదు. సో దానికోసమని ఒక 600 యార్డ్స్ కొంచెం అంటే మన షామీర్పేట దగ్గరలో తీసుకొని ఆయన చిన్నగా ఒక ఒక గోశాల లాగా ఆయన ప్రిపేర్ చేశాడు. హ్మ్. ఒక 5-6 ఆవుల్ని పెంచుతూ ఆ రథాన్ని అక్కడ పెట్టేసి ఆయన కంప్లీట్‌గా అంటే ఎట్లా అంటే మన ఒక ఇద్దరు మనుషుల్ని పెట్టి అదంతా ఓన్‌గా రన్ చేస్తున్నాడు ఆయన. హ్మ్. మేము అక్కడికెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఒక పామొచ్చింది. అంటే ఒక పామొచ్చింది కాదు. యాక్చువల్‌గా అక్కడ పాము ఎన్నో రోజుల నుంచి అది బతుకుతుందంట. ఆయన అసలు ఏమీ అనట్లేదు దాన్ని. హ్మ్. అసలు మనం బతుకుతున్నాం గదా! అది గూడా బతకాలి. అది మనల్ని ఏమి అనదు అని జెప్పి ఆవులకి ఆయన పేర్లు పెట్టి, ఆయన పేరు పెట్టి పిలవగానే ఆవు రావడం ఆయనకి. ఆవు దూడ గూడా ఆయన దగ్గరికి రావడము. హ్మ్. అంటే ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అసలు అంటే ఇంత బావుంటదా అసలు అనేది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్‌గా. సో, హ్మ్. అప్పటినుంచి కాకపోతే కరెక్ట్ టైం అనేది దొరకలేదు. అంటే దొరకలేదు ఇన్ ద సెన్స్ రాలేదు. మేబీ అంటే కృష్ణుడు నాకు ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడని జెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. హ్మ్. దాని హ్మ్. తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు మొన్న ఎప్పుడైతే మీరు స్టార్ట్ చేశారో, ఇంకా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్‌గా నా జర్నీ కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్ అనేది. సో, అలా అంటే ఇంకా నేను చాలా దూరం వెళ్ళాల్సింది. ఇంకా చాలా నేను వదులుకోవాల్సిందుంది. బట్ జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అయింది. ఈ 3 మంత్స్‌లో నేనైతే కొంచెం అంటే నాలో డిఫరెన్స్ చూడగలుగుతున్నాను నేను. ఆ! అట్‌లీస్ట్ ఇప్పుడు సండే ఖచ్చితంగా నేను క్లాస్‌కి అటెండ్ అయితున్నాను. ఆఫ్‌కోర్స్ అంటే మేబీ 1 ఆర్ 2 వీక్స్ నేను ఆహ్, వేరే డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల నేను అటెండ్ అవ్వలేదు. బట్ షార్ప్ 8:30 కల్లా నేను నా నేను స్నానాన్ని అది ఫినిష్ చేసుకొని నేను ఎళ్ళగలుగుతున్నా అక్కడికి. క్లాస్ మాత్రం కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వగలుగుతున్నాను. ఓకే. ఆ! సో, కొత్త విషయాలు మెయిన్‌గా ఏంటంటే జ్ఞానం గూడా తెలుస్తున్నారు. అసలు యాక్చువల్‌గా మనం ఆఫ్‌కోర్స్ అంటే ఈ జనరేషన్‌తో పోలిస్తే సమ్‌హౌ మన జనరేషన్ ఎంతో కొంత తెలిసుంటది అనే అపోహలో చాలామందుండే. బట్ చాలా తెలీదింకా. సో, అక్కడికెళ్ళి ఆ భగవద్గీత క్లాసెస్ ఇంటుంటే చాలా హ్మ్. విషయాలు తెలుస్తున్నాయి బేసిక్‌గా. హ్మ్. సో, అంటే ఇంకా నేను చాలా దూరం వెళ్ళాల్సింది చెప్పినట్టుగా. ఇంకా నేను చాలా వదులుకోవాలి. ఇంక కంప్లీట్‌గా నేను మెటీరియల్ లైఫ్ నుంచి నేను బయటికి రావట్లేదు. అలా అని జెప్పి ఓవర్‌గా అంటే నాకు సరిపడే దానికంటే ఎక్కువ నేను ఎర్న్ చేయాలనే ఈగర్‌నెస్‌తో గూడా నేను లేను. బట్ ఆ! బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏందంటే ఉన్నాయో వాటి వల్లనే నేను కొంచెం చేస్తున్నాను. బట్ యాహ్! సో ఫార్ సో గుడ్. బట్ హ్మ్. డెఫినెట్‌లీ ఏందంటే ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి యాక్చువల్‌గా. నథింగ్ అసలు ఇప్పుడు ఈ 3 మంత్స్‌లో నేను చేసిందైతే చాలా చిన్నది. ఇంకా దూరం వెళ్ళాల్సిందుంది. బట్ డెఫినెట్‌లీ నేను ఖచ్చితంగా ఏమంటారు
ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. దానికి ఫర్ షూర్ కృష్ణుడి బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎస్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. వండర్ఫుల్. సో అందరి జర్నీ ఇలానే స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. బట్ గ్రాడ్యువల్గా ఇది పెరుగుతూనే ఉంటుంది. గ్రాడ్యువల్గా మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. రమేష్, ఆర్ యూ స్టిల్ డిస్ట్రాక్టెడ్? క్వశ్చన్ ఏంటి ఒకసారి చెప్తే నేను ఇప్పుడు ఫ్రీ. ఓకే. ఇంకా డిస్ట్రాక్షన్ ఉన్నావా అని అంటున్నా. 3 months. డిస్ట్రాక్షన్ పోతుంది. సో సో వర్క్ ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, బాధ్యతలు ఉంటూనే ఉంటాయి. టైం మనం డెఫినెట్గా అలొకేట్ చేయాలి. రైట్. మార్నింగ్ 1 hour అన్నా 2 hours అన్నా, ఈవినింగ్ 1 hour 2 hours అన్నా కంపల్సరీ మనం టైం స్పెండ్ చేయాలి. మాకు వచ్చరికి మేము మార్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ 5:30 నుంచి మార్నింగ్ 5 నుంచి 8 వరకు వీటి మీదనే ఫోకస్ ఉంటుంది. ఈవినింగ్ కూడా 1-2 hours 3 hours అలానే వేస్తుంటాం. మన వీకెండ్స్ వచ్చేవారికి, శనివారం ఆదివారం వచ్చేవారికి ఎక్కువ చాలా టైం డెడికేట్ చేస్తుంటాము. సో ఎందుకంటే భగవంతుడు చెప్పాడు, మనము మైండ్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. మన 12వ అధ్యాయంలో కవర్ చేస్తుంటాం. సో భగవంతుడు ఫస్ట్ నీ మైండ్, మనస్సుని, బుద్ధిని కంప్లీట్గా సరెండర్ చేయి. ఒకవేళ అది మనస్సుని, బుద్ధిని కంప్లీట్గా సరెండర్ చేయలేకపోతే అట్లీస్ట్ ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో, భక్తి యోగ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో అది కాకపోతే అట్లీస్ట్ నా కోసం, నా టెంపుల్, అదే నా దగ్గరకు వచ్చి నా కోసం వర్క్ చేయి. రైట్. సో అది ఇంకా అవ్వకపోతే నువ్వు చేసే వర్క్ ఏ వర్క్ చేయాలంటే ఆ వర్క్ చేయి, కానీ దాని ఫలితాల్ని భగవంతుడికి సమర్పించు. సో ఇట్లా 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. మనం మోస్ట్లీ 4వ స్టెప్లో ఉంటాం. మనము డెఫినెట్లీ మన బాధ్యతలు, మనం డ్యూటీస్, మన జాబ్స్ చేస్తూనే ఉంటాము. కొంచెం వీకెండ్స్కి వచ్చేవారికి మొత్తం భగవంతుడికి సేవ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాము. అదే వీక్ డేస్కి వచ్చేవారికి మనం సంపాదించుకున్న దానిలో ఫ్యామిలీని పోషించుకుంటూ వీలైనంత మనం టెంపుల్ యాక్టివిటీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయడము. టెంపుల్ యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి? మెయిన్గా ఉండేది కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో ప్రసాదం ప్రిపేర్ చేయడం, భగవంతుడికి ప్రసాదం ఆఫర్ చేయడము, ఆ ప్రసాదాన్ని మనం అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడము. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన కర్మ మనల్ని బంధించదు. మనం ముందు డిస్కస్ చేసాము, ఒక రైస్ని పండించడానికి ఎన్ని కర్మలు చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆ మధ్యలో ఎన్ని జీవరాశులు చనిపోతుంటాయి. సో వాటి కర్మ అనేది మనకు అంటకుండా, రైట్. తర్వాత భగవంతుడికి ఫ్లవర్స్ అర్పించి డెఫినెట్లీ మనం భగవంతుడికి పూల చెట్లు పెంచడం, పండ్ల చెట్లు పెంచడం, రైట్. అండ్ దెన్ మెయిన్గా చాంటింగ్, జపం చేయడము వీలైనంత. ప్రతిరోజు మార్నింగ్ జపం చేయడమా, లేకపోతే ఈవినింగ్ జపం చేయడము, వీకెండ్స్లో జపం చేయడము. ఇది కుదరకపోతే కీర్తన చేయడం, గ్లోరిఫై చేయడము. సో ఎక్కువ కీర్తన చేయడం వల్ల ఏంటంటే మన సెన్సెస్ అన్నీ ప్యూరిఫై అవుతుంటాయి. అవి పవిత్రం. మన ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ఇంద్రియాలు, పంచేంద్రియాలు అవన్నీ ప్యూరిఫై అవుతుంటాయి. మనకి చెవులకు కూడా అవి ఎప్పుడైతే మనం కీర్తన ఎక్కువసేపు వింటామో, భజన ఎక్కువ చేస్తామో, ఈ చెవులకు కూడా మన కీర్తన, భగవంతుడి కథలు వినడానికి ఇష్టపడతాయి. ఇవి న్యూస్ వినడానికి ఇష్టపడవు కొన్ని రోజుల తర్వాత. న్యూస్ వినడానికి ఇష్టపడదు. ఏది మనకి మూవీ సాంగ్స్, ఇవి ఎప్పుడైతే ఇంప్యూర్‌గా ఉంటాయో వీటికి ఓన్లీ ఐటెమ్ సాంగ్స్ ఇష్టపడతాయి. ఎప్పుడైతే ఈ చెవులు ప్యూరిఫై అయిపోతాయో వీటికి ఓన్లీ భక్తి కథ, భక్తి భజనలు మాత్రమే వినడానికి ఇష్టపడుతుంటాయి. అంత ప్యూరిటీకి వస్తది. స్లోగా వస్తుంటదన్నట్టు. డెఫినెట్‌లీగా అసోసియేషన్ ఉండాలి. అసోసియేషన్ అంటే మనకి దగ్గరలో భక్తులందరూ
ఒక టెంపుల్ లేకపోతే అట్‌లీస్ట్ భక్తులందరి దగ్గరకొచ్చి గీత ఒక శ్లోకం చదవడం. రైట్. మనం ఓన్లీ వీక్లీ మన వారానికి ఓన్లీ 2 గంటలు మాత్రమే కలుస్తున్నాము. ఈ 2 గంటలు సరిపోదు. 2 గంటలు ఇది బిగినింగ్. ఇది ఆరంభం మాత్రమే. హ్మ్. సో, ఎక్కువ అలా స్పెండ్ చేయాలి. ఒకవేళ టెంపుల్ లేకపోతే అసోసియేషన్. టెంపుల్ ఉంటే ఇంకా చాలా అదృష్టం. సో, వీకెండ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎళ్లి అక్కడ కుకింగ్ చేయడము, కుకింగ్‌లో హెల్ప్ చేయడము, పాట్స్ వాష్ చేయడము. ఇప్పుడు మా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేనెళ్ళి పాట్ వాషింగ్ చేస్తాను. మీనియల్ సర్వీస్. కానీ ఇవి చేయడం వల్లనే మనకి హ్యూమిలిటీ ఏమంటారు హ్యూమిలిటీని తెలుగులో? వినమ్రత? వినయం? మానవత్వం. ఆ! రైట్. సో, ఇవి మనకి ఈ వినయత్వం లాంటి క్వాలిటీస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. భగవంతుడు చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే వినయం ఉంటదో, అప్పుడే యాక్చువల్‌గా జ్ఞానం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంటది. నాలెడ్జ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటది. ఎందుకంటే భగవంతుడు 13వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు. అమానిత్వం, అదంభిత్వం. మానిత్వం. ఫస్ట్ క్వాలిటీ అమానిత్వం, హ్యూమిలిటీ. సో, అమానిత్వం ఉంటే నాలెడ్జ్ బిగినింగ్ అవుతుంటది. అంతవరకు ఉన్నది మొత్తం ఇగ్నోరెన్సే. నేను ఇట్లా ఇప్పుడు అనుకుంటే నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యాను, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యాను, ఎమ్మెల్యే అయ్యాను, ఎంపీ అయ్యాను అనే ప్రైడ్ ఉందనుకో, ఆ జ్ఞానం అనేది దూరంగా ఉంటది. ఫస్ట్ క్వాలిటీ హ్యూమిలిటీ. రైట్. మనకి టెంపుల్‌కెళ్ళి సేవ చేయడం వల్ల ఇవి ఆటోమేటిక్‌గా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. మన డివోటీస్ అందరి దగ్గరికొచ్చినప్పుడు కొంచెంసేపు భజన చేయడము, కొంచెంసేపు భగవద్గీత చదవడము, తర్వాత ప్రసాదం. కొందరు ప్రసాదానికి కుకింగ్ చేయడం హెల్ప్ చేస్తూ, సర్వ్ చేసుకుంటే దట్స్ విల్ హ్యాపీ లైఫ్. ఏం కల్మషాలు లేకుండా. రైట్. ఎందుకంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే భగవంతుడు సప్లై చేస్తాడని. భగవంతుడి డెఫినిషనే తను క్రియేటర్, కంట్రోలర్, ఎంజాయర్, యజమాని, అన్నింటికి సర్వకారణ కారణం. రైట్. అన్నీ తను భగవంతుడు అన్నీ చూస్తుంటాడు. మయా తదం ఇదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తి. ప్రతి చోట నేను వ్యాప్తించి ఉన్నాను. అవ్యక్తమూర్తినంటే కనబడని రూపంలో. రైట్. సో, యాహ్! రమేష్ యూ వాంట్ కవర్ ఎనీ క్వెషన్స్ ఆర్ నీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏమైనా షేర్ చేస్తావా? ప్రాక్టికల్. ఇక్కడ మన టాపిక్ Yeah. ఏంటో ప్రాక్టికల్‌గా ఎలా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది? యాహ్! అంటే నేను ఒకప్పుడు అంటే ఇంత అబ్జర్వ్ చేయలేదు. బట్ రీసెంట్ డేస్‌గా ఈ క్లాస్ జాయిన్ అవుతున్నప్పటి నుంచి అనుకోవచ్చు. లేకపోతే రీసెంట్‌గా అసోసియేషన్ ఆస్టిన్‌లో జరిగినప్పటి నుంచి సో 16 రౌండ్స్ తప్పకుండా చేస్తున్నాను. దానివల్ల ఏంటంటే టైం గూడా అంటే వేరే దాని మీద వెళ్ళట్లేదు. 16 రౌండ్స్ చేసేటప్పటికి అంటే అట్‌లీస్ట్ 2 ½ అవర్స్ పడుతుంది గదా! హ్మ్. సో, దానివల్ల వస్తున్న అంటే ఇంకా కొంచెం మెకానికల్ అవుతుంది. బట్ దాన్ని ఎలా కృష్ణుడి పైన పెడితే ఎంత ప్లెజెంట్‌గా ఉంటుంది మైండ్ అనేది హ్మ్. అర్థమైపోతుంది. సో, అప్పటినుంచి ఇంక నేను ఆ 16 రౌండ్స్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి అప్పుడప్పుడు టీవీ గూడా వాచ్ చేసేవాడిని. బట్ హ్మ్. ఇది కంటిన్యూ అయినప్పటి నుంచి అప్పుడేదో ఒక ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళినా కూడా ఆ మూవీస్‌లో ఏదో కనబడుతుంటే బొమ్మలు నాట్యం చేస్తున్నట్టే అనిపిస్తున్నాయన్నట్టు. అంటే కంప్లీట్ ఇంకా డిటాచ్‌మెంట్ వచ్చేసింది. అంటే వైరాగ్యం అనేది వచ్చేసింది. సో, అది ఇంకా అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఇంకా క్లోజర్‌గా వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఫీల్ అనేది హ్యూమిలిటీ చెప్పినట్టు హ్యూమిలిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అలా ఉన్నప్పుడే మనం లెర్నింగ్‌కి ఓపెన్ అవ్వగలము. సో, హ్మ్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటే వర్క్ బిజీ ఉన్నప్పటికీ సో, లిమిటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ అట్లా కొంచెం దాన్ని లిమిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం. సో, దానివల్ల కొంచెం యాంగ్జైటీస్ కూడా అంత తగ్గిపోతున్నాయి.
రైట్. లైఫ్‌లో అన్‌సర్టెనిటీ చాలా ఎక్కువుంటాయి గదా! హ్మ్. అన్‌సర్టెనిటీ గురించి మనం వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఆహ్, కొన్ ఇది పాక్ ఆహ్, భారత్ యుద్ధం యుద్ధం. ఆ! అది న్యూక్లియర్ వార్ అవుతదా? ఆ టెన్షన్ వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్. హ్మ్. ఎందుకంటే మనకి నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది. ఎవ్రీథింగ్ అండర్ కృష్ణస్ కంట్రోల్. యాహ్! రైట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ తను చిన్న మినుగురు పురుగు నుంచి మొత్తం భౌతిక జగత్తు మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు. యాహ్! రైట్. సో, ఆ వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైనా పొలిటికల్ గొడవలైనా, మతపు గొడవలైనా వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ ఆర్కెస్ట్రేట్ చేసేది మొత్తమే భగవంతుడు. ఇంకోటేంటంటే హ్యూమిలిటీ. ఇంకోటి చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్తారంటే, "తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తన్య సదా హరిః." మన మైండ్‌సెట్ ఎలా ఉండాలంటే, మనం లోవర్ దెన్ ది బ్లేడ్ ఆఫ్ ద గ్రాస్. అంటే మనం గడ్డి పొర కంటే చిన్నగా ఉండాలి. మన ప్రైడ్ అనేది. సో, ఎప్పుడైతే ఆ కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఉంటామో, అప్పుడు భగవంతుడి పేరుని చాలా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. హ్మ్. ఎప్పుడైతే మన ప్రైడ్ ఇది నేను, ఇది అది, నా సోషల్ స్టేటస్ ఇది, నా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఇది, రైట్? ఫ్యామిలీ స్టేటస్ ఇది అని ఎక్కువ మైండ్‌లో ఉందనుకో, ఆ ఇంట్రెస్ట్ చాంటింగ్ మీద రాదు. భగవంతుడి పేరుని తీసుకోవడం మీద రాదు. ఎప్పుడైతే నేను చాలా యూ నో ఎంతో చిన్న అని ఒక వినయంగా ఎక్కువ ఉండగలుగుతామో, అంటే ఒక సేవకులకి సేవకుడిగా ఉండగలము. రైట్. అప్పుడు మన మైండ్ బేసికల్‌గా భగవంతుడి పేరు మీద ఇంట్రెస్ట్ చూయించగలదు. అందుకే ఇలా రావాలంటే మనం ఎక్కువ సేవ చేస్తూనే ఉండాలి. ఏదో విధంగా. డెఫినైట్‌లీ మనం ఆఫీస్‌లో పని చేసుకునే వర్క్ కూడా మనం ఒక సేవలాగా భావించాలి. కానీ అది సేవ అని చెప్పేసి ఎక్కువ ఆఫీస్‌లో టైమ్ స్పెండ్ చేయడము, అది చేయకూడదు మళ్ళీ. రైట్. సో, చూడాలి భగవంతుడితో ఏది కనెక్షన్ ఉంది. రైట్. ఈ యాక్షన్ చేస్తే ప్లీజ్ అవుతదా భగవంతుడు. ఫ్యామిలీని కంపల్సరీ టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి. ఒక ఇల్లుని టెంపుల్ లాగా మార్చుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఇల్లు టెంపుల్ అవుతదో, ఆ టెంపుల్‌కి కావాల్సిన అన్నిటికి నువ్వు కష్టపడుతూ ఉంటావు. అది కూడా సంతోషంగా కష్టపడుతూ ఉంటావు. లేదంటే ఈ ఇదంతా డెడ్ మెటీరియలే కదా! భగవంతుడి చలనం లేకపోతే అవన్నీ మనకి బోరింగ్ వస్తాయంట. ఎందుకంటే దాని నేచరే అసత్, అచిత్, అసత్, నిరానంద. ప్రకృతి గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తే. ఎక్కడైతే భగవంతుడు ఉంటాడో, ఎక్కడైతే ఆత్మ జ్ఞానం ఉంటదో, అక్కడే నిజమైన జ్ఞానం ఉంటది. నిజమైన ఆనందం ఉంటది. నిజమైన బ్లిస్ ఉంటది. నాలెడ్జ్ ఉంటది. సో, ఒకటి క్వెషన్ అన్న. అంటే ఇప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటే, సో, అసోసియేషన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాము. అసోసియేషన్ ట్రై చేస్తా ఉంటే, ఇప్పుడు నాకు అంత డివోటీ సర్కిల్ లేదిక్కడ. హ్మ్. బట్ ఏమవుతుందంటే ఆహ్, ప్రీచింగ్ ఎక్కువవుతుంది. అయినా అంటే అందరూ వింటారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏంటంటే వీఆర్ టాకింగ్ ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి ఏం క్వెషన్స్ అనేటివి ఏముండవు. సో, అలాంటప్పుడు అంటే సో, నేను గూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళొచ్చినప్పుడు ర్యాండమ్ టాక్ గాకుండా భగవద్గీత బుక్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు చదవడం అలా హ్మ్. అది హ్మ్. పాసిబుల్ చేద్దాం. అంటే ఊకే టాక్ చేయడం కంటే బుక్‌ను రిఫర్ చేయకుండా రిఫర్ చేస్తూ ఏదో ఒకటి టాక్ లాగా ఉండడం బెటర్ అని అనుకున్నాను. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ అంటే క్లోజర్‌గా రాగలరా? లేపోతే వాళ్ళు వినగలరా? ఎస్టేట్ చేస్తారా? లేపోతే అంటే ఆ గ్యాప్‌ని అసలు ఎవరు అంటే క్లోజ్ చేయడానికి రావట్లేదు. సో, ఇట్స్ ఆల్ లైక్ లాంగ్ ప్రీచింగ్ లాగానే అవుతున్నది.
పర్లేదండి. ఓకే. ఇనిషియల్‌గా ఇలా ఫీల్ అవుతుంటాము. ఎప్పుడైతే మనకి చాలా డిటర్మినేషన్ వస్తదో, సో, అంత ఎఫెక్ట్ అవ్వము. చివరికి భగవంతుడే ప్రేరేపిస్తుంటాడు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ. ప్రతి ఒక్కరి గుండెల్లో ఉండేది భగవంతుడే. కొన్నిసార్లు మన కర్మ పరంగా, కాన్షియస్‌నెస్ పరంగా ఆ రెసిప్రొకేషన్ మారుతుంటది. మనం ఎప్పుడైతే మనం సిన్సియర్‌గా ఎఫర్ట్ పెడుతుంటామో, ఆటోమేటిక్‌గా స్మూత్ అవుతూ ఉంటది. ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు సడెన్‌గా నువ్వు ఇన్ని రోజులు జిమ్‌కెళ్ళలేదు. నువ్వు ఒకరోజు జిమ్‌కెళ్ళి వర్క్ చేస్తే ఎట్లుంటాయి? పెయిన్స్ వస్తాయా రావా? మజిల్ పెయిన్స్ వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే బాడీ అలవాటు అవ్వలేదు. సో, అదే విధంగా మన స్పిరిట్, మన కాన్షియస్‌నెస్ ఇనిషియల్‌గా ఇలా ఆహ్, ఒక దగ్గరికి రావాలన్నా, వేరే వాళ్ళని ఇన్‌స్పైర్ చేయాలన్నా టైం పడతది. బట్ మనం సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ ఇస్తూనే ఉండాలి. ఇవాళ నేను ఇంతవరకు ఇవాళ చేయగలిగాను. రేపు ఇంకో పావుల మందం పెంచుకోవాలి. ఎ ఒకటి ఓవర్‌నైట్ అవుతా అంటే ఓవర్‌నైట్ అవ్వదు. ఓవర్‌నైట్ అయ్యేది చాలా రేర్. ఇది గ్రాడ్యుయల్ ప్రాసెస్. భక్తి అనేది గ్రాడ్యుయల్ ప్రాసెస్. ఆ విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఇంకా మన భక్తియే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. ఇంకా మిగతా ఆహ్, ధ్యాన యోగ చూసుకుంటే వాటికి చాలా పోజులు చేయాలి. ఒక బొటన వేలు మీద నిలబడాలి. ఇమాజిన్. అలాంటివి నువ్వు చేయగలగాలి. చేయగలవా? ఆ! సో, చాలా రెగ్యులేషన్. బట్ దాని వైపే చాలామంది ఆహ్, ఇప్పుడెలా ఇక్కడ యూఎస్ వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడానికి, ఫారినర్స్‌ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ మంది ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నది అదే. రాదర్ దాన్ పర్లేదు. డిఫరెంట్ స్లోక్స్, ఏమంటారు? డిఫరెంట్ ఫోక్స్, డిఫరెంట్ స్లోక్స్. ఉన్న సిట్యుయేషన్ బట్టి ఒక్కొక్క పాత్ సెట్ అవుతూ ఉంటది. చివరికి మనం డిస్కస్ చేసినాము. భక్తి అనేది ఇదొక లాడర్. భగవంతుని చేరాలనంటే ఒక లాడర్ ఇది. భక్తి ఆల్‌వేస్ టాప్ ఉంటది. ఒక లాడర్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఎలివేటర్ తీసుకోవచ్చు. భక్తి కూడా ఒక ఎలివేటర్. డైరెక్ట్‌గా భక్తి తీసుకొని కూడా పైకెళ్ళొచ్చు. లేదంటే కర్మయోగం జేసి, జ్ఞానయోగం జేసి, ధ్యాన యోగం జేసి, మళ్ళా భక్తి యోగంకి రావాలి. లేదంటే డైరెక్ట్‌గా భక్తి యోగమే స్లోగా అయినా ఆ! ఫ్రూట్స్ ఆఫర్ చేయడము, ఫ్లవర్స్ ఆఫర్ చేయడము, గీత చదవడము, భాగవతం చదవడము, రైట్, కీర్తన చేయడము, రైట్, సింపుల్ స్టెప్స్. ఈ స్టెప్స్ ఏంది? ఇప్పుడు కిడ్స్‌కి చెప్పామనుకో, "నువ్వు ఘోర తపస్సు చేయరా" అని. చేయగలరా? ఆ ఆసనాలు చేయమంటే చేయగలరా? లేదా జస్ట్ వి కెన్ టేక్ దెమ్, మన టెంపుల్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళతోని ఫ్రూట్స్ ఆఫర్ చేయించొచ్చు, ఫ్లవర్స్ ఆఫర్ చేయించొచ్చు. హ్మ్. వాళ్ళతోని ప్రసాదం సర్వ్ చేయించొచ్చు. వాళ్ళని కీర్తనలో డాన్స్ చేయమనొచ్చు. వాళ్ళని కీర్తనలో వాళ్ళకి కర్తాలు, మృదంగం ఇచ్చి ప్లే చేయమనొచ్చు. వాళ్ళతోని సింగింగ్ చేయమనొచ్చు. సో, భక్తిలో చాలా స్టెప్స్ ఈవెన్ 2, 3 ఇయర్స్ చైల్డ్ కూడా చేయించొచ్చు. అట్‌లీస్ట్ మంచి మంచి కీర్తనలు చేసినప్పుడు మంచి మంచి సౌండ్స్ వస్తుంటాయి. అవి ఇని కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అదే నువ్వు యోగ సిస్టమ్‌లోకెళ్ళావనుకో, మొత్తం ఏది ఫారెస్ట్‌లోకెళ్ళిపోవాలి. ఏం సౌండ్ ఉండదు. ఒక్కడే ఉంటావు. నువ్వు పిల్లగాడిని అట్లా ఒక 3, 4 ఇయర్ పిల్లగాడిని అక్కడ వదిలేసొచ్చావనుకో, చేయగలడా తపస్సు? అదే భక్తిలో అయితే నువ్వు జనాల్లో ఉండొచ్చు. నీకు 1 ఇయర్ నుంచి యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే పిల్లవాడు గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి నువ్వు టెంపుల్‌కెళ్తూ, మనము ఆహ్, ప్రెగ్నెంట్ వుమెన్‌ని తపస్సుకని చెప్పేసి ఫారెస్ట్‌కి పంపించి ఒంటరిగా ఉంచగలమా? అలాంటి దానిలో మిస్టిక్ పవర్స్ వస్తే కరెక్టే. కానీ చేయలేరు. కానీ భక్తి యోగ అనేది అన్ని స్టేజెస్‌లో, అన్ని ఏజ్‌లో వాళ్ళకి ఎంతో కొంత చేయొచ్చు. మేబీ మన ఈవెన్ భాగవతంలో ఉన్న స్టోరీస్ కూడా పిల్లలకి 5 ఇయర్స్ వచ్చినంటే పిల్లలకి స్టోరీస్ అర్థమవుతూ ఉంటాయి. సో, ఏందంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఇవన్నీ ఎంగేజ్ చేయగలిగితే ఆ స్టామినా పెరుగుతది. ఎవరైతే జిమ్‌కెళ్ళి ఎక్కువ రోజు ఎక్సర్‌సైజ్ చేశారనుకో, ఆటోమేటిక్‌గా స్టామినా పెరుగుతది. స్పోర్ట్స్ పర్సన్‌కైనా, రైట్. సో, భక్తిలో ఏందంటే మనకి
గోల్ ఏంది? గోల్ అందరి గోల్ ఏంటి? అంతకాలే చ మామేవ స్మరణ్ ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాత్రి సంశయః. రైట్, ఇది చదువుదాం. గోల్ ఇక్కడ ఏందంటే మనందరి గోల్ 8th చాప్టర్‌లో 8వ అధ్యాయము జీవితం చివరలో కేవలం నన్నే స్మరిస్తూ తన దేహమును విడిచే ఎవడైనా శీఘ్రమే నా భావాన్ని పొందుతాడు. ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మన చివరి క్షణంలో భగవంతుని స్మరించగలుగుతున్నామా లేదా? ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? నన్ను చేరాలంటే నువ్వు నన్ను స్మరించగలవా? రైట్. భగవంతుడు చివరి క్షణంలో నువ్వు ఊపిరిని ఆపగలవా? గాలిలో తేలగలవా? వాటర్ మీద నిలబడగలవా? అని చెప్పట్లేదు. నన్ను స్మరించడం. ఇప్పుడు పిల్లల్ని మనము టెంపుల్‌కి తీసుకెళ్ళామనుకో, భజనలు విన్నారనుకో, ఆటోమేటిక్‌గా వాళ్ళు కూడా హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. కొందరు పిల్లల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఏందంటే, ఒకసారి గుడికెళ్ళి కీర్తన చేశారనుకో, డే మొత్తం ఒక్కోసారి వాళ్ళు చాలా పాడుకుంటూ ఉంటారు. సో, ఏం జరుగుతుంది? మన చైతన్యాన్ని మనం అలవాటు చేసుకుంటున్నాం. ఆటోమేటిక్‌గా బై డిఫాల్ట్‌గా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఎవరైతే ఈ మంత్రాన్ని ఫుల్‌గా జపిస్తారో, ఈవెన్ కొన్ని క్షణాల్లో మనకు తెలియని కూడా తెలియదు. ఒకసారి మా అమ్మగారు ఇక్కడికొచ్చినప్పుడు 2 మంత్స్ ఉన్నది. ప్రతిరోజు మంగళారతికి ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేది. డే మొత్తం ఇంకేం ఉండకపోయేది. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక 1 అవర్. అక్కడ కీర్తన హరే కృష్ణ అని. ఒకరోజు మేము సర్ప్రైజ్ అయినాం. ఏమనంటే తను వంట చేస్తూ తనిష్టం తానే పాడుకుంటుంది. సో, ఇప్పుడు గోల్ ఏంటి? ఈ 8దో అధ్యాయము శ్లోకము 6 అంతకాలేష మామేవ స్మరణ్ ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాత్రి అత్ర సంశయః. ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. జీవితంలో చివరలో కేవలం నన్నే స్మరిస్తూ. ఈ గోల్ 6 ప్యాక్ కాదు. బిల్డ్ చేయడం కాదు. ఈ గోల్ మనకి రిచెస్ట్ పర్సన్ కాదు. ఓ భగవంతుడు నువ్వు రిచెస్ట్ పర్సన్ అయితే ఈ లోకంలో నేను తీసుకుంటాను. నువ్వు క్వాలిఫై అవుతావు. లేదంటే అమెరికాలో ఏంది? ఇఫ్ యూ ఆర్ ద స్మార్టెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్, అమెరికాలో నీకు మేము ఈవెన్ సిటిజన్‌షిప్ ఇస్తాం రండి అని. ధనం అవసరం లేదు. భగవంతుడు ఇచ్చేది ధనం గాదు. నువ్వెంత ధనం సంపాదించావు గాదు. ఎంత ఫాలోవర్స్ గూడా సంపాదించావు గాదు. నా ధనం, నా జనం, నా సుందరి. ఎంత అందంగా ఫ్యాషన్ మోడల్‌వి అయిపోయావు. కొందరు లైఫ్ మొత్తాన్ని స్పెండ్ చేస్తారు మోడల్ అవ్వడానికి. మోడలే గదా! మోడలింగ్‌కెళ్ళడానికి. మిస్ వరల్డ్ అవ్వాలని జెప్పేసి, మిస్ ఇండియా అవ్వాలని జెప్పేసి, మిస్ జపాన్, మిస్ చైనా, మిస్ అమెరికా లైఫ్ మొత్తం స్పెండ్ చేస్తారు. భగవంతుడు చూసేది నువ్వు మిస్ ఇండియా, మిస్ అమెరికా, మిస్ వరల్డ్ గాదు. మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ పర్సన్ చూడట్లేదు. మోస్ట్ ధనవంతుడిని క్వాలిఫై అయ్యట్లేదు భగవంతుడి దగ్గర రావాలంటే. ఎవరైతే నన్ను జెన్యూన్‌గా స్మరిస్తారో, జెన్యూన్‌గా ఒక పిల్లవాడు ఆకలైనప్పుడు తల్లిని ఎలా పిలుస్తాడు? జెన్యూన్‌గా వస్తుంటది. వాళ్ళకి తల్లికి అర్థమైపోతది ఆటోమేటిక్‌గా. నా పిల్లవాడికి ఆకలిగా ఉన్నదని జెప్పేసి. సో, స్మరణ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్మరణ ఎలా వస్తది? ఐదర్ నువ్వు స్మరణ చేయాలి. లేదంటే స్మరణ ఎవరైనా చేస్తుంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఉండాలి. అట్లా ఎంత ఎక్కువ సేపు ఉంటే ఆటోమేటిక్‌గా మనం స్మరిస్తాం. ఒక్కోసారి నేను పిల్లాడిని చెస్‌కి తీసుకెళ్ళాను. తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ చెస్‌లో క్లాస్ డ్రాప్ ఏసాను. నేను ల్యాప్‌టాప్ మీద కూర్చొని కొంచెం ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటున్నాను. సో, నాకు తెలియకుండా నేనేం చేశానంటే హరే కృష్ణ అని హమ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను.
సో, అక్కడ జనాలున్నోళ్ళు ఫీల్ అయిపోయారు. వాళ్ళకర్థం కాదు అది దాని వాల్యూ. వాళ్ళేమనుకుంటారంటే ఓహ్! ఏమైంది ఈయనకని. రమేష్ ఒకసారి మా అమ్మ కాల్ చేస్తుంది. కాల్ చేసి చెప్పు. సో, ఈ స్మరణ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఎప్పుడైతే భక్తులతోని భజన చేస్తావో, ఆటోమేటిక్‌గా మన మైండ్ మొత్తం అబ్జర్వ్ అవుతది. స్మరించడం అబ్జర్వ్ అవుతది. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది సేవ్ చేస్తది. ఎంతమంది పిల్లలున్నది గాదు. సొసైటీ పొజిషన్ గాదు. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ గాదు. స్మరణ రావాలి చివరి క్షణంలో. ప్రతి ఒక్కరికి ఆ చివరి క్షణం అందరికి సేమ్ టైమ్ ఉంటదా? ఆ! ఎనీ టైమ్. ఎనీ టైమ్ అవ్వచ్చు. ఒకసారి నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏందంటే, నేను భాగవతం క్లాస్‌కి ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:30కి మా గురువుగారి దగ్గరికి డ్రైవ్ చేస్తున్నాను. ఆ! కొంచెం చీకటి ఇక్కడ చీకటి టైంలో 5:30కి 6:30కి మన వింటర్ టైంలో చీకటుంటాయి గదా! సో, డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఒక ముందు ఉడత పరిగెత్తినట్టు అనిపించింది. సో, సడెన్‌గా మనకి రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం గదా! మనం ఈ అహింసని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. రైట్. అహింస ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఏదైనా సడెన్‌గా మన కార్ ఎక్కినా గూడా చాలా ఉంటాయన్నట్టు. సో, ఆ టైంలో అసలు రియాక్షన్ ఏందంటే కృష్ణ, కృష్ణ రైట్. సో, మన కాన్షియస్‌నెస్ ఎంత రావాలంటే ఏదైనా డేంజర్ వచ్చినప్పుడు కృష్ణ అనే పేరు గుర్తు రావాలి. ఆ! ఆర్ హరి రైట్. నారాయణ ఇవన్నీ సేమ్. రామ్ రైట్. ఒకవేళ మనకి ఏంటిది ఆ ఫియర్‌తోని ఇంకేదైనా గుర్తొచ్చిందనుకో, సో, నెక్స్ట్ జీవితం అదే అవుతది. సో, ఆ విధంగా మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి. ఏదైనా డేంజర్ మీకొచ్చినప్పుడు మీరు భగవంతుడిని గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతున్నారా? ఏదైనా జలుబు, జ్వరం బాగొచ్చినప్పుడు భగవంతుడు గుర్తు రాగలుగుతున్నాడా? ఒకరు మనల్ని బాగా అవమానించినప్పుడు భగవంతుడు గుర్తు రాగలుగుతున్నాడా? రైట్. ఒకసారి కాల్ చేయరా నాకు మళ్ళీ కాల్ చేస్తారు. చేసినా ఆల్రెడీ చెప్పాను. చెప్పావా? ఓకే. మళ్ళొస్తున్నా. సో, అది. సో, మన గోల్ ఏందంటే స్మరణ. ప్రతి క్షణంలో భయం ఉన్నప్పుడు, ఆపద ఉన్నప్పుడు భగవంతుని స్మరించగలుగుతున్నామా? రైట్. నెక్స్ట్ 6వ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. "యం యం వాపి స్మరన్ భావం తజాతి అంతే కలేవరం తం తం ఏవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితాః." ఓ కౌంతేయ. కౌంతేయ అంటే కుంతిపుత్ర. ఓ అర్జున. మనిషి తన దేహంను విడిచేటప్పుడు ఏ భావంను స్మరిస్తాడో అదే భావంను నిశ్చయంగా పొందుతాడు. మళ్ళీ అవుతున్నా. మనిషి తన దేహంను విడిచేటప్పుడు ఏ భావంను స్మరిస్తాడో అదే భావంను నిశ్చయంగా పొందుతాడు. మా గురువుగారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానట్టు. ఒకతను ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తుంటాడు. తను స్టాక్స్‌లో బాగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటాడు. రైట్. సో, చనిపోయేటప్పుడు తను చెప్పాల్సిందేంటంటే, ఈ స్టీల్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయని చెప్పి ఆళ్ళ కొడుకుకి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఆ! ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద స్టీల్ 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 కంపెనీ అండ్ దెన్ హి డైస్. చనిపోతాడు. సో, ఆ స్టీల్ కంపెనీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు కాబట్టి తన నెక్స్ట్ జన్మ ఏమొచ్చిందంటే, ఆ ఉక్కు కారాగారంలో ఒక ఎలుకగా పుడతాడు. ఎందుకంటే తను ఆలోచించేది స్టీల్ కంపెనీ, స్టీల్ కంపెనీ, స్టీల్ కంపెనీ. చివరి క్షణం దాకా. సో, తన జన్మ అది అసలనమాట. సో, మనం ఏది ఎక్కువ ఆలోచన పెంచుకుంటామో
ఆటోమేటిక్‌గా నెక్స్ట్ జన్మ అనేది డిఫైన్ అవుతుంటది. ఇది ఎక్కడి వరకు ఉంటదంటే ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక. ఈవెన్ బ్రహ్మకు కూడా తప్పదిది. ఈ చావు. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావృత్తినో అర్జున మాముపేత్యేతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. ఎవరైతే నన్ను చేరతారో వాళ్ళకి పునర్జన్మ ఉండదు. సో, మన గోల్ ఏందంటే ఇవన్నిటి గోల్ ఏందంటే భగవంతుడి స్మరణ పెంచుకోగలమా? బట్ ఒక క్వశ్చన్ నాన్న. ఆ! ఇప్పుడు 84 లాక్స్ స్పీసీస్ ఉంటాయి కదా! హ్మ్. కౌంట్ చూస్తే 4 లాక్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉంటారు కదా! 4 లాక్స్ అని. 4 లాక్స్ యాహ్! సో, ఈ కౌంట్ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుందా? లేకపోతే ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్? ఎందుకంటే ఆ! ఇప్పుడు ఈ ఉంటది. ఫిక్స్‌డ్. ఫిక్స్డ్. ఆ! సో, మనం ఎవరైతే ఆత్మ దేవుణ్ణి చేరుతున్నారో, మళ్ళీ వాళ్ళని రీప్లేస్ చేయడానికి ఇంకో స్పీసీ వస్తుందా? లేకపోతే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ దట్? నంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ మారవు. హ్మ్. 86,00,000 జీవరాశులు మారవు. హ్మ్. రకాలు మారవు. 86,00,000 ఏందంటే మొత్తం భూప్రపంచం మొత్తం మండలం లైక్ భౌతిక జగత్తు మొత్తం. హ్మ్. ఓన్లీ భూమి మీదనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మన శని గ్రహం మీద ఉండొచ్చు, బుధ గ్రహం మీద ఉండొచ్చు, సూర్యుడి మీద ఉండొచ్చు. మొత్తం రకాల జీవరాశులు అది ఫిక్స్‌డ్. 86,00,000 ఫిక్స్‌డ్. క్వాంటిటీ చూసుకుంటే ఆ ఒక్క దాంట్లో క్వాంటిటీ చూసుకుంటే ఇన్ఫినైట్ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడి పవర్ ఇన్ఫినైట్. సో, ఊహకు కూడా అంతు చిక్కంది. భగవంతుడు కేపబిలిటీస్. తన శక్తులు. యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే భాగవతంలో అయిపోయిందంటే మన ఒక్కొక్క మన మన ఒక్క మనిషి యొక్క ఈ దేహంలోనే కోట్లాది జీవరాశులున్నాయి. నమ్మగలమా? యాహ్! హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే. పర్లేదు. సో, యాహ్! కోట్లాది మన ఎందుకంటే మనం బతకడానికి కారణం కొన్ని బాక్టీరియాస్ ఉంటాయి. హ్మ్. ఒక్కొక్క బాక్టీరియా ఒక జీవిత సమానం. యాహ్! సో, యాహ్! అదన్నమాట. సో, యాహ్! మన గోల్ ఇది. మనం కంటెంట్ రేపు మళ్ళీ కవర్ చేద్దాము. సో, ఇవాల్టికి మాత్రము ఇది. అందుకే ఏం చెప్తానంటే 8దో అధ్యాయము 8దో శ్లోకంలో భగవంతుడు ఏం చెప్తాడంటే ఆ! ఆ! 7వ శ్లోకం. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ. మయి అర్పిత మనో బుద్ధిర్మామే వైశ్యసి అసంశయః. అర్జున అందుకే నీవు సర్వదా అంటే ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుని రూపంలో నన్ను స్మరిస్తూ ఇక్కడ కూడా స్మరించడం. మన మెయిన్ డ్యూటీ లైఫ్‌లో మెయిన్ డ్యూటీ సీఎం అవ్వడం గాదు, పీఎం అవ్వడం గాదు, ఇంకొక బిల్ గేట్స్ అవ్వడం గాదు, లేదంటే ట్రంప్ అవ్వడం గాదు. రైట్? స్మరించడం. అది మెయిన్ గోల్. నన్ను స్మరిస్తూ, అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధంను చేయవలసింది. సో, భగవంతుడిని స్మరిస్తూ మన డ్యూటీ మనం చేయాలి. ఆ! నీ కర్మలను నాకు సమర్పించి, భగవంతుడి కోసమే మనం పని చేయాలి. మనం వేరే పనులు చేసినా దానికి వచ్చిన ఫలితాలన్నీ భగవంతుడికి ఇవ్వాలి. నీ మనోబుద్ధి అంటే మైండ్‌ని, బుద్ధిని రెండిటిని మనం మొత్తం ఇప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకి ఓన్లీ రెండే పనిచేస్తున్నాయి మెయిన్‌గా. మైండ్ పనిచేస్తుంది, బుద్ధి పనిచేస్తుంది. భగవంతుడు డైరెక్ట్ చెప్తాడు. నీ మనోబుద్ధిని నా యందు స్థిరంగా నిలిపి. నీవు నిస్సందేహంగా నన్ను పొందగలవు. ఎవరైతే మనస్సుని, బుద్ధిని
భగవంతుడి మీద పొందపరచగలరో వాళ్ళకి నిస్సందేహంగా భగవంతుని పొందగలం. మనం చాంటింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాము? 16 రౌండ్స్. 16 రౌండ్స్ అవసరం లేదు. కానీ మొత్తం చేయొచ్చు ఇంకా. 24 అవర్స్ మనం స్మరించొచ్చు భగవంతుడి గురించి. సో మన గోల్ ఏందంటే, మన గమ్యం ఏందంటే ఈ స్మరణ చేయడం. ఎంత స్మరణ చేస్తే అంత బెటర్. ఎంత స్మరణ చేస్తే అంత ఛాన్సెస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. మనం చివరి క్షణంలో భగవంతుని స్మరణ చేయడానికి. ఏదైతే స్మరణ చేస్తామో మన దేహము వదిలిన తర్వాత ఆ స్టేటస్ వస్తుంటది. భగవంతుని స్మరిస్తే భగవంతుడి దగ్గరికెళ్తాం. ఒకవేళ కుక్కని పెంచుకున్నాం అనుకో, కుక్క గురించి ఆలోచించామనుకో, కుక్కతో రిలేషన్ పెరుగుతది. మన పిల్లలతోని అనుబంధం పెట్టుకున్నాం అనుకో, ఆ పిల్లలతోని తర్వాత మళ్ళీ సంబంధం పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి. ఏదో విధంగా. సో గోల్ అనేది స్మరణ. ఈ భక్తి యోగాలో ఏందంటే, భక్తి యోగం మనకి ఈ భక్తి యోగంలో ఇది సింపుల్ ప్రాసెస్. భగవంతుడే చెప్తున్నాడు స్మరణ. నువ్వే సెపరేట్‌గా అరణ్యంకెళ్ళి, ఒంటరిగా ఉండి, తిండి తిప్పలు లేకుండా స్మరించాల్సిన అవసరం లేదు. జాయ్‌ఫుల్‌గా టెంపుల్‌కొచ్చి అందరూ కలిసి భజన చేస్తే సరిపోతది. భగవంతుడికి అందరూ కలిసి వండి భగవంతుడికి సమర్పించి ప్రసాదాలను స్వీకరిస్తే సరిపోతది. ఇది ఈ ఈ భక్తి యోగ అనేది అన్ని అన్ని ఏజెస్‌కి పనిచేస్తది. వృద్ధాప్యం వాళ్ళకి పనిచేస్తది. చిన్న పిల్లలకి పనిచేస్తది. టీనేజర్స్‌కి పనిచేస్తది. అడల్ట్స్‌కి పనిచేస్తది. అందరికి పనిచేస్తది. గోల్ స్మరణ. భగవంతుడి స్మరణ. సో అది క్లారిటీ ఉండాలి. నేనెందుకు చేస్తున్నాను ఇవన్నీ? ఇవన్నీ చేయడం వల్లనే నేను భగవంతుడిని ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతున్నాను. ఈ జూమ్ కాల్స్ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల నాకు భగవంతుడి గుర్తు వస్తుందెక్కువ. మనకి టెంపుల్ ఉందనుకో ఊళ్ళో. కృష్ణ టెంపుల్ అందరూ అన్నారనుకో, ఆటోమేటిక్‌గా నీకు గుర్తొస్తుంది. వేరే వాళ్ళకి గూడా గుర్తు చేస్తున్నావు. ఇంకొక ఫన్నీ థింగ్ ఏందంటే, మనల్ని సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కృష్ణుడి గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. మనల్ని ద్వేషించే వాళ్ళు గూడా వాళ్ళకి గూడా మనము కృష్ణుడిని ఆలోచించుకునే అవకాశం ఇస్తున్నాం. నువ్వు అప్పే చెయ్యి ఏమంటారు, అప్పు చేసి పప్పు కూడా అంటారు. అప్పు చేసేది మాత్రం నీకు నీట్ అన్నట్టు. సో నువ్వేం చేసేదైనా భగవంతుని గుర్తు చేయగలిగితే అంతకంటే పుణ్యకార్యం ఇంకొకటి లేదు. వాళ్ళు నిన్ను ద్వేషిస్తూ ఇప్పుడు మనము జూమ్ కాల్స్ మాట్లాడుతున్నాము. రికార్డ్ చేస్తున్నాము. మన తెలుగు అయితే పెద్ద గొప్ప లేదు. కొందరు కామెంటరీ గూడా చేయొచ్చు. బట్ కామెంటరీ చేసినా వాళ్ళకి రిలేషన్ మనం భగవంతుడి గురించి చెప్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి మనం కృష్ణుడిని గుర్తు చేస్తున్నాం. సరిపోద్ది. మనము స్మరిస్తున్నాం. ప్రతి మాటలో మనం కృష్ణుడిని లింక్ చేస్తున్నాం. సో స్మరణ. ఈ స్మరణ ఉంటే సరిపోద్ది మనకి. అది ఏ విధంగా రాని. మనల్ని కొందరు ద్వేషిస్తూ వాళ్ళకి స్మరణ వచ్చినా సరిపోతది. వాళ్ళు మనల్ని ప్రేమిస్తూ కూడా స్మరణ చేసినా సరిపోద్ది. వాళ్ళకి బెనిఫిట్, మనకు బెనిఫిట్. కృష్ణ విల్ బి ప్లీజ్డ్. సో ఇది భక్తుడికి కాదు, భగవంతుడికి కూడా. మనకి శిశుపాల కృష్ణుడిని ఎప్పుడు ద్వేషిస్తూ ఉండేవాడు. చివరికి కృష్ణుడి చేతులతోనే చనిపోతాడు. నరకానికి చేరాడా? కృష్ణుడి చేతిలో చనిపోతే కృష్ణుడిని 100 సార్లు ద్వేషిస్తాడు. 100 సార్లు దూషిస్తాడు. 100 సార్లు దూషించిన కృష్ణుడి చేత చంపబడి
కృష్ణులో లీనమైపోతాడు. సో భగవంతుణ్ణి ఎక్కువ దూషించినా బెటరే, ఎక్కువ ప్రేమించినా బెటరే. ప్రేమించిన వాళ్ళకి డెఫినెట్‌గా బెటర్ పొజిషన్ ఇస్తాడు భగవంతుడు. బట్ ఇద్దరు బెనిఫిట్ అవుతారు. సో ఈ కార్యక్రమం వల్ల డెఫినెట్‌లీ మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. మనల్ని ద్వేషించే వాళ్ళకి కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ సంభాషణలో భగవంతుడు ఇన్వాల్వ్ అయినాడు. కృష్ణుడు ఇన్వాల్వ్ అయినాడు. సో ఇది మానవాళికి, సమాజానికి శ్రేయస్సు. హరే కృష్ణ. సో మనం ఇది ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్. డైరెక్ట్‌గా అప్లై చేస్తూ మనం చూపిస్తున్నాం. భగవంతుని ఎలా భక్తి ఎంత సింపుల్‌గా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఎంత సింపుల్‌గా ఫాలో చేయొచ్చు. ఘోర తపస్సు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పెద్ద పండితుడు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వేదాలు, యజ్ఞాలు డన వేదాలను చదవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ ఒక్క పాదం 2 పదాలొస్తే సరిపోద్ది. కృష్ణ, కృష్ణ, కృష్ణ. రామ, రామ, రామ. నారాయణ, నారాయణ, నారాయణ. ఎవరికైతే జెన్యూన్‌గా గుండెల నుంచి ఈ పదాలొస్తాయో వాళ్ళు వేద పండితుల కంటే చాలా కోట్లాది రెట్టింపులు మేలు. సో ఇంటెలిజెన్స్‌లో గూడా నువ్వు డంబెస్ట్ పర్సన్. నాకు ఒక పద్యం చదివితే నాకు అసలు గుర్తుండదు. ఆ! చెప్పగా ఇప్పుడు మనకి భగవంతుడు కెపాసిటీ ఇచ్చాడు. ఒక భగవద్గీతని మనం చాప్టర్‌ని గూడా మనము మెమరైజ్ చేయగలం. కొందరికి ఒక శ్లోకాన్ని మెమరైజ్ చేయేంత బుద్ధి ఉండదు. జ్ఞాపక శక్తి ఉండదు. కానీ వాళ్ళు అందరికంటే ముందు ఉండగలరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ నారాయణ, హరి, కృష్ణ, రామ అనే పదాన్ని చులకనగా తీయగలరు. బయటికి లెక్క ఈజీగా వస్తది ఆళ్ళకి. సో నిజమైన సక్సెస్, నిజమైన గెలుపేందంటే ఎవరైతే భగవంతుడిని స్మరించగలరో వాళ్ళు నిజమైన సక్సెస్‌ఫుల్ పీపుల్. ఓకే. ఈరోజు ఇంతో ముగిద్దాము. చివరికి భగవంతుని స్మరిస్తూ లౌడర్ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే హరే రామ, రామ, హరే హరే రామ, రామ రామ, హరే రామ, హరే. హరే హరే. ఆల్ శిల ప్రభుపాద కీ జై. జయ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.